स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित राजयोग अथवा अंत प्रकृति जय यही राजयोग पुस्तकटी रामकृष्ण मठ भुवनेश्वर प्रकाशित। भूमिका पृथ्वी इतिहासर प्रारंभर मनुष्य समाज रे बहुविध अलौकिक घटनार उल्लेख देखा जाए। वर्तमान मध्य जो सकल समाज आधुनिक विज्ञानर पूर्ण आलोक बास करुछंती सेमानंक मध्यरे भी एहीपरि घटना गुड़िकर साक्ष्य प्रदानकारी मनुष्यंकर अभाव नाही। एही सब प्रमाणर अधिकांश ही विश्वासर अयोग्य, कारण जो व्यक्तिगणक निकटरू एही सकल प्रमाण मिले सेमानंक मध्यरू अनेक ही अज्ञ कुसंस्काराच्छन्न बा प्रतारक। अनेक क्षेत्र रे ही तथाकथित अलौकिक घटनागुड़िक केवल अनुकरण मात्र, किंतु एगुड़िक कहार अनुकरण यथार्थ अनुसंधान न करी कौनसी कथा एकाबेलके विश्वास न करिबा वैज्ञानिक मनर परिचायक नुहे। जो माने उपर ठाउरिया वैज्ञानिक सेमाने मन राज्यर नाना प्रकार अलौकिक घटना परंपरा व्याख्या करिया असमर्थ होई से गुड़िकर अस्तित्व को एकाबेलके अस्वीकार करने चेष्टा करती। सुतरां जो माने विश्वास करती जे मेघ ऊर्ध्वरे कौनसी पुरुष विशेष अथवा देवतागण रही सेमानंक प्रार्थना पूर्ण करती और सेमानंक प्रार्थना हेतु प्राकृतिक नियमर व्यतिक्रम करती, सही विश्वासी संप्रदाय अपेक्षा पूर्वोक्त वैज्ञानिकगण अधिकतर दोषी। कारण बिना विचार रे विश्वास करि जाउथिबा व्यक्तिगण को अज्ञता बा बाल्यकालर भ्रमपूर्ण शिक्षा प्रणाली द्वाही देई क्षमा करा जाई पारे। कारण एही शिक्षा सेमानंकु एही सबु देवता मानंक उपरे निर्भर करिया पई शिक्षा देइछि एवं ता फलरे एही निर्भरता वर्तमान सेमानंकर अवनत स्वभावर अंगीभूत होई जाई अछि। किंतु पूर्वोक्त व्यक्तिगण को क्यों दुहाई दे क्षमा करा जाई पारे? सहस्र सहस्र वर्ष धरी लोक माने एहीपरि अलौकिक घटनावली पर्यवेक्षण करिसंती, से गुड़िक विषय रे विशेष भावे चिंता करिसंती एवं परे ताहा भितरु केते गुड़िए साधारण तत्व बाहर करिसंती। एपरिकी मनुष्यर धर्म प्रवृत्तिर भित्तिभूमि पर्यंत विशेष रूपे तन्न तन्न करी विचार करा होई अछि। एही समुदाय चिंता और विचारर फल एही राजयोग रूपक विज्ञान। जो सकल घटना व्याख्या करिबा दुरूह केते गुड़िए आधुनिक वैज्ञानिक मानकर अमार्जनीय धारा अवलंबन करी राजयोग सेगुड़िकर अस्तित्व को अस्वीकार करे नाही, बरं यह सुस्पष्ट भाषा रे कुसंस्काराच्छन्न व्यक्तिगण को कहे अलौकिक घटना प्रार्थनार उत्तर विश्वासर शक्ति एगुड़िक सत्य। किंतु मेघ से पारी रे रही कौनसी देवता यही सबु कार्य संपादन करुछंती एपरि कुसंस्कार पूर्ण व्याख्या द्वारा घटना गुड़िक बुझा जाय नाही। राजयोग समग्र मानव जाति को यही शिक्षा दिए जे ज्ञान और शक्तिर अनंत समुद्र आमर पश्चात रही अछि। प्रत्येक व्यक्ति ताहार गोटे गोटे क्षुद्र प्रणाली मात्र। यह आहुरी शिक्षा दिए जे अभाव और वासना जेपरि मनुष्यर अंतर रे रही अछि सेपरि एही सबु अभाव मोचन करिवार शक्ति मध्य रही अछि। जेतेबेले आमर कौनसी वासना अभाव बा प्रार्थना पूर्ण हुए सेतेबेले बुझिबाकु हेबो जे एही अनंत शक्ति भंडार ही एही सबु प्रार्थना पूर्ण हेउअछि। कौनसी अलौकिक पुरुषंक द्वारा नुहे, अति प्राकृत पुरुषंकर धारणा मनुष्यर क्रियाशक्ति को किछि परिमाण रे जागृत करिपारे सत, किंतु ताहा द्वारा आध्यात्मिक अवनति मध्य होइथाय। एहा फलरे स्वाधीनता चली जाए, भय और कुसंस्कार आसी आम हृदय को अधिकार करे एवं यही भाव शेषरे एक भयंकर विश्वास पर्यवसित हुए जे मनुष्य स्वभावतः दुर्बल।
ଯୋଗୀ କହନ୍ତି ଅତି ପ୍ରାକୃତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିବିଧ ପ୍ରକାଶ ବା ରୂପ ଅଛି, ଏହା ସତ୍ୟ। କାରଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ, ସ୍ଥୂଳକୁ ସହଜରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ସେପରି କରିହୁଏ ନାହିଁ। ରାଜଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଅନୁଭୂତି ସକଳ ଆମର ଅର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ବେଦମତ ଅନୁଯାୟୀ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେସବୁର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହାର ଉପାୟ ଯୋଗ। ଯୋଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଖୁବ୍ ବ୍ୟାପକ। ସାଂଖ୍ୟ ଓ ବେଦାନ୍ତ ଉଭୟ ମତ ହିଁ ଯୋଗର ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ରାଜଯୋଗ ନାମରେ ପରିଚିତ। ରାଜଯୋଗର ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ପାତଞ୍ଜଳ ସୂତ୍ର। କୌଣସି କୌଣସି ଦାର୍ଶନିକ ବିଷୟରେ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକଗଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମାଂଶରେ ଲେଖକ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରଥିତ ହୋଇଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟାଂଶରେ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଭାବାନୁବାଦ ଏବଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିଆହୋଇଅଛି। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନ କରି କଥୋପକଥନ ଉପଯୋଗୀ ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାହୋଇଅଛି। ପ୍ରଥମାଂଶରେ ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସରଳ ଓ ବିଶେଷ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବଧାନ କରି ଦିଆଯାଇଅଛି ଯେ ଯୋଗର କୌଣସି କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ନିରାପଦରେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛଳରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ସକଳ ଉପଦେଶ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଉଦ୍ରେକ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ, ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ପାତଞ୍ଜଳ ଦର୍ଶନ ସାଂଖ୍ୟମତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏହି ଦୁଇ ମତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଅତି ସାମାନ୍ୟ। ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ବିଭିନ୍ନତା ହେଲା, ପ୍ରଥମତଃ ପତଞ୍ଜଳି ଆଦିଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପ ସଗୁଣ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଂଖ୍ୟଗଣ କେବଳ ପ୍ରାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ସାମୟିକ ଭାବରେ କୌଣସି କଳ୍ପରେ ଜଗତର ଶାସନଭାର ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯୋଗୀମାନେ ମନକୁ ଆତ୍ମା ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଂଖ୍ୟଗଣ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅବତରଣିକା। ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଅନୁମାନିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାନ୍ୟରୁ ସାମାନ୍ୟତର ବା ସାମାନ୍ୟରୁ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନରେ ଉପନୀତ ହେବାର ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟତା ଲୋକେ ସହଜରେ ହିଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜରେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ତୁମକୁ କୌଣସି ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଚାର କରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଅନୁଭୂତି ନିକଟରେ ହିଁ ଆବେଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି। ସେଥିରୁ ଲବ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମୂହ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ତାହା ଆମେ ସହଜରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଧର୍ମର ଏପରି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି କି ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମୋତେ ହଁ ଏବଂ ନାହିଁ ଏହି ଉଭୟ କହିବାକୁ ହେବ। ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବତ୍ର ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ଧର୍ମ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ତାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତର ସମଷ୍ଟି ମାତ୍ର। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ
ଆମେ ଏତେ ବିବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଦେଖିଥାଉ। ଜଣେ ହୁଏତ କହିଲେ, ମେଘ ଉପରେ ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ବକ୍ତା ମୋତେ ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ କହନ୍ତି। ମୋର ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ମତ ଥାଇପାରେ, ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ କହୁଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସର କାରଣ ପଚାରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରିକି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଧର୍ମ ତ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମତବାଦ ମାତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟତା ବିଚାରର କୌଣସି ମାନଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ତାହା ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତଥାପି ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ମୌଳ ଭିତ୍ତି ଅଛି। ଏହା ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ଓ ସର୍ବବିଧ ଧାରଣା ସମୂହର ନିୟାମକ। ଏଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଦେଶକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ବଜନୀନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ପ୍ରଥମତଃ ପୃଥିବୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସମୂହକୁ ଟିକିଏ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ତାହା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କେତେକ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କର ତାହା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେସବୁ ସୁଦୃଢ଼, ସେସବୁର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିହୀନ ଧର୍ମ ସକଳ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ। ତଥାପି ଉକ୍ତ ସକଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ତାଙ୍କର ଅବତାରତ୍ୱରେ, ଈଶ୍ୱର ଓ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ କହିବେ। ଯଦି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସର କାରଣ ପଚାରେ, ସେ କହିବେ, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ଗମନ କର, ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଅଛି। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଗଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଅଛୁ। ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଶୁଣାଯାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଏହି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପିତ। ସେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସତ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସେହି ସକଳ ସତ୍ୟର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା କଥା। ସେମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗ୍ରନ୍ଥକାର ଋଷିମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସତ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଅଛୁ, ସେମାନେ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଅତଏବ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝାଗଲା ଯେ ଜଗତର ସକଳ ଧର୍ମ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାର୍ବଭୌମ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ। ସକଳ ଧର୍ମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ହିଁ ନିଜ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିଥିଲେ, ନିଜର ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭେଦ ଏତିକି ଯେ ପ୍ରାୟ ସକଳ ଧର୍ମରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଦାବି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାହୁଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗରେ ଏହି ସକଳ ଐଶ୍ୱରିକ ଅନୁଭୂତି ଅସମ୍ଭବ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାପକ ଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମରେ ଏହିସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା, କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଆଉ ଏପରି ଅନୁଭୂତି କାହାରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅତଏବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। ଜଗତରେ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କେହି କେବେ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରୁ ଯେ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବାର ଅସଂଖ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା
ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ଏହି ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଏକ ରୂପତା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର କଠୋର ନିୟମ। ଥରେ ଯାହା ଘଟିଅଛି ତାହା ପୁନରାୟ ଘଟିପାରେ। ଯୋଗବିଦ୍ୟାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି, ଧର୍ମ ଯେ କେବଳ ପୂର୍ବକାଳୀନ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ନ ହେଲେ କେହି କେବେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସକଳ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ ହୁଏ ତାହାର ନାମ ଯୋଗ। ଧର୍ମ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ନ ହୋଇଛି ସେତେଦିନ ଯାଏ ଧର୍ମ କଥା କହିବା ବୃଥା। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ମତଭେଦ କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଯେତେ ରକ୍ତପାତ ହୋଇଅଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏତେ ରକ୍ତପାତ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମର ମୂଳ ଉତ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆଚାର ଅନୁମୋଦନ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ ନ କରି, ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାର କି ଅଧିକାର ମନୁଷ୍ୟର ଅଛି? ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆତ୍ମା ବୋଲି କିଛି ଥାଏ ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ, ନତୁବା ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ହିଁ ଭଲ। ଭଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ନାସ୍ତିକ ଭଲ। ଏକ ଦିଗରେ ଆଜିକାଲିକାର ବିଦ୍ୱାନ ବୋଲି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ଏହି ଯେ ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ ଓ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସବୁ ହିଁ ନିଷ୍ଫଳ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ ଆଦିର ବାସ୍ତବିକ କୌଣସି ଭିତ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଏତିକି ମାତ୍ର ଉପଯୋଗିତା ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରେରଣା ଶକ୍ତି। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ସତ୍ ଓ ନୀତିପରାୟଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି ତାହା ଅସଂଲଗ୍ନ, ଅନ୍ତସାରଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଳାପ ବାକ୍ୟ ଭଳି ଅନନ୍ତ ଶବ୍ଦ ସମଷ୍ଟିରେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ମାତ୍ର। ସେମାନଙ୍କୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ତେବେ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ମୋର ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ଚାହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ସତ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣା କରିବାକୁ, ସତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ, ହୃଦୟର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସେ ଚାହେଁ। କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୁଏ, ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ସକଳ ବକ୍ରତା ସରଳ ହୋଇଯାଏ। ବେଦ ଘୋଷଣା କରେ, ହେ ଅମୃତର ପୁତ୍ରଗଣ, ହେ ଦିବ୍ୟଧାମ ନିବାସୀଗଣ, ଶ୍ରବଣ କର। ମୁଁ ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଯିବାର ପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଅଛି। ଯିଏ ସକଳ ତମସାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ ହିଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ହୁଏ। ମୁକ୍ତିର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ରାଜଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ସତ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାଧନା ଉପଯୋଗୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ମାନବ ସମକ୍ଷରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜ୍ଞାନର ହିଁ ନିଜସ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି। ତୁମେ ଯଦି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ଆଉ ବସି ବସି କେବଳ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜ୍ୟୋତିଷ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କର, ତାହେଲେ କେବେ ହେ ତୁମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରସାୟନ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ନେବାକୁ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ବିଭିନ୍ନ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ତୁମେ ରସାୟନବିତ୍ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ତେବେ ତୁମକୁ ମାନମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଉପଦେଶ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାଧନା ନ କର ତୁମେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
सकल जुगरे सकल देशरे केवल निष्काम शुद्ध स्वभाव ज्ञानीगण ही यही सत्य प्रचार करि जाइछन्ति। जगतर हित साधन व्यतीत सेमानंकर अन्य कौनसी वासना नथिला। सेमाने कहिछन्ति इंद्रियगण आमको जो सत्य अनुभव कराई पारंती आमे ताहा अपेक्षा उच्चतर सत्य लाभ करिअछु। सेमाने आम मानंको सही सत्य परीक्षा करि देखिबा पई आह्वान करिछन्ति। सेमाने आम मानंको गोटे निर्दिष्ट साधन प्रणाली अवलंबन करी आंतरिक भावरे साधना करिबा को कहन्ति। एहिपरि भावरे साधना करिबा सत्ते जदि आमे सही उच्चतर सत्य लाभ न करू केवल सेतिकी बेले आमे कहि पारिबा जे एही उच्चतर सत्य संबंधरे धर्म आचार्य माने जहाँ कहिछन्ति ताहा यथार्थ नुहे। किंतु ता पूर्वरु एही सकल उक्तिर सत्यता एका बेलके अस्वीकार करिबा कौनसी मते युक्तियुक्त नुहे। अतएव आम मानंको निर्दिष्ट साधन प्रणाली अवलंबन करी निष्ठापूर्वक साधना करिबाकु हेबो। तेबे आलोक निश्चय आसीबो। कौनसी ज्ञान लाभ करिबाकु हेले आमे परीक्षार साहाय्य नहीं थाउ। परीक्षा पुणी पर्यवेक्षण उपरे प्रतिष्ठित। प्रथमे आमे घटनावली पर्यवेक्षण करूँ, परे सेगुड़िक साधारण संज्ञार अंतर्भुक्त करूँ, शेषरे सेथिरु आमर सिद्धांत बा मूलनीति उद्भावन करूँ। जेतेबेले पर्यंत आम मन भितरे कौन होउछि ताहा आमे प्रत्यक्ष न करिछु सेतेबेले पर्यंत आमे आम मन संबंधरे मनुष्यर आभ्यंतरीण प्रकृति संबंधरे मनुष्यर चिंता संबंधरे किछि हेले जानि पारिबा नाही। बाह्य जगत को पर्यवेक्षण करिबा अपेक्षाकृत सहज, कारण ए उद्देश्य बहु यंत्रपाति आविष्कृत होइअछि, किंतु अंतर्जगत को जानिबा पई साहाय्यकारी होई पारे एपरि कौनसी यंत्र आमर नाही। तथापि आमे निश्चित जानू जे कौनसी विद्या को प्रकृत विज्ञानर पर्यायर उन्नीत करने हेले पर्यवेक्षण आवश्यक। विश्लेषण व्यतीत विज्ञान निरर्थक होई केवल भित्तिहीन अनुमान रे पर्यवसित हुए। एही कारणरू जो अल्प केते जन मनस्तत्वविद पर्यवेक्षण करिवार उपाय जानिछन्ति सेमानंग व्यतीत अन्य समस्ते केवल निज निज मध्यरे वादानुवाद करि चलिछन्ति। राजयोग विज्ञान प्रथमतः मनुष्य को ताहार निजर आभ्यंतरीण अवस्था समूह को पर्यवेक्षण करिवार उपाय देखाई दिए। मन ही यही पर्यवेक्षणर यंत्र। आमर कौनसी विषय को जानिबार शक्ति को नियमित करी अंतर्जगत आड़को परिचालित करि पारिले ताहा मन को विश्लेषण करि पारिबो एवं ताहार आलोकरे आमे बुझी पारिबा जे आम मन मध्यरे कौन घटुअछि। मनर शक्ति समूह इतस्तत विक्षिप्त आलोकरश्मि सदृश से गुड़िक केन्द्रीभूत हेले जे कौनसी विषय को आलोकित करिपारन्ति ताहा ही आम मानकर जावतीय ज्ञानर एकमात्र उपाय। बाह्य जगत पाई हेउ किंबा अंतर्जगत पाई हेउ समस्ते ही शक्तिर व्यवहार करुछन्ति। वैज्ञानिक बहिर्जगत रे जो सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति प्रयोग करती मनस्तत्वविद को ताहा ही मन उपरे प्रयोग करने को हेबो, किंतु निरंतर अभ्यास व्यतीत यह संभव नुहे। बाल्यकालरू आमे केवल बाह्य वस्तु प्रति मनोनिवेश करने को शिक्षा पाइअछु, अंतर्जगत प्रति नुहे। यही कारणरू आम मानक मध्यरू अधिकांश अंतर्जंत्रर पर्यवेक्षण शक्ति को हराइछन्ति। मन को अंतर्मुखी करिबा ताहार बहिर्मुखी गति को निवारण करिबा जहाद्वारा कि मन निजर स्वभाव जानिपारिब, निजको विश्लेषण करी देखिपारिब। सेथिपाई एहार समुदाय शक्ति को निज उपरे केन्द्रीभूत करिबा अति कठिन कार्य, किंतु वैज्ञानिक प्रथा अनुसार अग्रसर हेबाकु हेले एहा ही एकमात्र उपाय। एही प्रकार ज्ञानर उपकारिता कौन? प्रथमतः ज्ञान ही ज्ञानर सर्वोच्च पुरस्कार। द्वितीयतः ताहार उपकारिता मध्य अछि, कारण यह आमर समस्त दुख दूर करिब। जेतेबेले मनुष्य निजर मन को
ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁ କରୁ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଯାହାର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ସ୍ୱରୂପତଃ ନିତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାହାର ଦୁଃଖ ରହେ ନାହିଁ, ନିରାନନ୍ଦ ରହେ ନାହିଁ। ଭୟ ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସନା ହିଁ ସକଳ ଦୁଃଖର କାରଣ। ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ ଅସାର ବାସନା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବୋକ୍ତ କାରଣଦ୍ୱୟର ଅଭାବ ହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ତତ୍ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ଜୀବନରେ ହିଁ ଆମର ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଲାଭର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଲା ଏକାଗ୍ରତା। ରସାୟନବିତ୍ ନିଜ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ମନର ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ଯେଉଁ ସକଳ ବସ୍ତୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ରହସ୍ୟ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ନିଜ ମନର ସମଗ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହା ଆକାଶକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ରହସ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହୁଅଛି, ତାହା ଉପରେ ଯେତେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରିବି, ସେତେ ହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିପାରିବି। ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଅଛ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଏ ବିଷୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବ, ସେତେ ମୋ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଧାରଣା କରିପାରିବ। ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଜଗତରେ ଏହି ସକଳ ଜ୍ଞାନ ଲବ୍ଧ ହୋଇଅଛି? ପ୍ରକୃତିର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଜାଣିଲେ କେଉଁ ଭାବରେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ଜଣାଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ନିଜର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଦିଏ। ସେହି ଆଘାତର ଶକ୍ତି ଓ ତୀବ୍ରତା ଆସେ ଏକାଗ୍ରତାରୁ। ଆମର ମନ ଶକ୍ତିର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ତାହା ଯେତେ ଏକାଗ୍ର ହୁଏ, ତାହାର ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ସେତେ ବେଶୀ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। ମନକୁ ବହିର୍ବିଷୟରେ ସ୍ଥିର କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ। ମନ ସ୍ୱଭାବତଃ ବହିର୍ମୁଖୀ। ଧର୍ମ, ମନୋବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାତା ଓ ଜ୍ଞେୟ ଏକ। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବସ୍ତୁ, ମନ ହିଁ ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନର ବସ୍ତୁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ମନ ହିଁ ମନକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଅଛି। ଆମେ ଜାଣୁ ମନର ଏପରି ଗୋଟିଏ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଦେଖିପାରେ। ଏହା ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହୁଅଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ଜାଣୁଛି ଓ ଶୁଣୁଛି। ତୁମେ କାମ କରୁଛ ଓ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ପୁଣି ତୁମ ମନର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଯେପରି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖୁଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ମନର ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି ଏକତ୍ର କରି ମନ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରଶ୍ମି ନିକଟରେ ଅତି ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେହିପରି ଏକାଗ୍ର ମନ ନିଜର ଅତି ଅନ୍ତରତମ ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବ। ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରକୃତ ଭିତ୍ତିରେ ଉପନୀତ ହେବା। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆତ୍ମା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ନା ଅନନ୍ତ କାଳବ୍ୟାପୀ, ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେହି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ହିଁ ଆମ ସମକ୍ଷରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ। ରାଜଯୋଗ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ରାଜଯୋଗର ସକଳ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁ ଉପାୟରେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରାଯାଏ, ତାପରେ କେଉଁ ଭାବରେ ମନର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ମନର ବିଭିନ୍ନ ଭାବଗୁଡ଼ିକରୁ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ତୁମର ଧର୍ମ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆସ୍ତିକ ହୁଅ, ନାସ୍ତିକ ହୁଅ, ଇହୁଦୀ ହୁଅ, ବୌଦ୍ଧ ହୁଅ ଅଥବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ।
ତୁମେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ କାରଣ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଯଦିଓ ସେ ନିଜ ଭିତରୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଥାଏ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଦେଖାଗଲା, ରାଜଯୋଗର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ କରିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ରାଜଯୋଗ ଏହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛିର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଥବା କଳ୍ପନାର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ? କେବେ ନୁହେଁ। ଏହି ରାଜଯୋଗ ସାଧନା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରୟୋଜନ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସର କିଛି ଅଂଶ ଶରୀର ସଂଯମ ବିଷୟକ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ହିଁ ମନ ସଂଯମାତ୍ମକ। କ୍ରମଶଃ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ମନର ଶରୀର ସହିତ କିପରି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ମନ ଶରୀରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷ ଏବଂ ମନ ଶରୀର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଯେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମନ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମନ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଓ ସତେଜ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼େ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଶରୀରର ଅଧୀନ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମନର ବିକାଶ ହୋଇ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ନ ନିଅ, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଅପେକ୍ଷା ଅତି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ସଂଯମ ଶକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ମନ ଉପରେ ଆମର କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ମନ ଉପରେ ଏହି କ୍ଷମତା ଲାଭ ପାଇଁ ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବହିରଙ୍ଗ ସାଧନାର, ଦୈହିକ ସାଧନାର ପ୍ରୟୋଜନ। ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆୟତ୍ତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମନର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହି ଭାବରେ ଆମେ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବା। ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା ଏବଂ ମନର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିପାରିବା। ରାଜଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମତରେ ବହିର୍ଜଗତ ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ସ୍ଥୂଳ ବିକାଶ ମାତ୍ର। ସର୍ବତ୍ର ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ କାରଣ ଓ ସ୍ଥୂଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଅତଏବ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବହିର୍ଜଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ କାରଣ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବହିର୍ଜଗତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଶକ୍ତିର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ମାତ୍ର। ଯିଏ ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ବଶୀଭୂତ କରିପାରନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଜଗତ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରିବାକୁ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଯୋଗୀ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମାବଳୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ତର ଓ ବାହ୍ୟ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ଓ ସଭ୍ୟତାର ସାର୍ଥକତା ଏହି ପ୍ରକୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରକୃତିକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି କୌଣସି ଏକ ସମାଜରେ କେହି କେହି ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଓ ଅନ୍ୟ କେହି କେହି ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେହିପରି କୌଣସି ଜାତି ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି, ପୁଣି କୌଣସି ଜାତି ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କାହାରି କାହାରି ମତରେ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିଲେ ସବୁ କିଛି ବଶୀଭୂତ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ କାହାରି ମତରେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଶୀଭୂତ କଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବଶୀଭୂତ ହୁଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ
ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବିଚାର କଲେ ବୁଝାଯାଏ ଉଭୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିଁ ସତ୍ୟ। କାରଣ ପ୍ରକୃତିରେ ବାହ୍ୟ ବା ଅନ୍ତର ବୋଲି କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ବିଭାଗ ମାତ୍ର। ଏହିପରି ବିଭାଗର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କେବେ ହେଲେ ନଥିଲା। ବହିର୍ବାଦୀ ବା ଅନ୍ତର୍ବାଦୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜ ଜ୍ଞାନର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେତେବେଳେ ଉଭୟେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଠିକ୍ ଯେପରି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ନିଜ ଜ୍ଞାନର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିବେ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେଉଅଛି, ସେହିପରି ଦାର୍ଶନିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେ ମନ ଓ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭେଦ ରହିଛି ତାହା କେବଳ ଆପାତ ପ୍ରତୀୟମାନ। ଯେଉଁଥିରୁ ଏହି ବହୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି, ଯେଉଁ ଏକ ପଦାର୍ଥ ବହୁ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ସେହି ଏକ ପଦାର୍ଥକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ହିଁ ସମଗ୍ର ବିଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରାଜଯୋଗୀ କହନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତର ଉଭୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ହିଁ ବଶୀଭୂତ କରିବା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ ହିଁ ଏହାର ବିଶେଷ ଚେଷ୍ଟା ହୁଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ରହସ୍ୟ ବା ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ, ଯାଦୁକର ଇତ୍ୟାଦି ଅପବାଦ ଦେଇ ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମାରି ପକାଉଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷରେ ନାନା କାରଣରୁ ଏହା ଏପରି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା 90 ଭାଗ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶଟିକକ ଅତି ଗୋପନରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ପୁଣି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି ଗୁରୁଗଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନିକୃଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷକ ମିଳୁଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଗୁରୁଗଣ ଯଦିଓ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ, ଏହି ଆଧୁନିକ ଅଧ୍ୟାପକଗଣ କିଛି ହେଲେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁହ୍ୟ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ବୋଲି ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହା ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଯାହା ଫଳପ୍ରଦ ତାହା ଅନୁସରଣୀୟ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ପରି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଯାହା କିଛି ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କର। ରହସ୍ୟ ସ୍ପୃହା ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପକାଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। 4000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଗ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟଠାରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହା ପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧ ହୋଇ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଓ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଯେତେ ଆଧୁନିକ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିମାଣରେ ଅଧିକ। ଲେଖକ ଯେତେ ପ୍ରାଚୀନ ତାଙ୍କର ରଚନା ମଧ୍ୟ ସେତେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ। ଆଧୁନିକ ଲେଖକଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ହିଁ ନାନା ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟର କଥା କହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯୋଗ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଗୋପନୀୟ ବିଦ୍ୟାରେ ପରିଣତ କଲେ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିର ଦିବାଲୋକ ଏହା ଉପରେ ଆଉ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୁଁ କହି ରଖିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ ଗୋପନୀୟ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଜାଣେ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ଯେତେ ଦୂର ବୁଝାଇ ହୁଏ ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହେ କେବଳ ସେତିକି କହିବି। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନ୍ୟାୟ। ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଓ ବିଚାର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସାଧନା କରି ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲିଖିତ ଅଛି ତାହା ସତ୍ୟ କି ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କର ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବରେ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଗୋପନୀୟ ରହସ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ବିଦ୍ୟାରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଏ ସକଳ ସାଧନା ରହସ୍ୟାବୃତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅନେକ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହିବି। ଏହି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମତରେ
ଆମର ଯେକୌଣସି ବିଷୟର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏହି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ବିଷୟ ସହିତ ଚକ୍ଷୁର ଆଦି ବାହ୍ୟ କରଣଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗ ହୁଏ। ଏହି ଚକ୍ଷୁର ଆଦି ବାହ୍ୟ କରଣଗୁଡ଼ିକ ତାହାକୁ ମସ୍ତିଷ୍କସ୍ଥ ନିଜ ନିଜର କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ମନ ନିକଟକୁ ଓ ମନ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ନିକଟକୁ ତାହା ନେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ବା ଆତ୍ମା ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସେହି ବିଷୟର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ଅତଃପର ତାହା ଯେଉଁ ପଥରେ ଆସିଥିଲା, ପୁରୁଷ ସେହି ପଥରେ ହିଁ ତାହାକୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଆଦେଶ କରନ୍ତି। ପୁରୁଷ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ ଜଡ଼। ତେବେ ଚକ୍ଷୁର ଆଦି ବାହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ମନ ସୂକ୍ଷ୍ମତର। ମନ ଯେଉଁ ଉପାଦାନରେ ନିର୍ମିତ, ସେଥିରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ମାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥୂଳ ହେଲେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ସାଂଖ୍ୟର ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ସୁତରାଂ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସ୍ଥୂଳଭୂତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କେବଳ ମାତ୍ରାର ତାରତମ୍ୟ। ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ହିଁ ଚେତନ। ମନ ଆତ୍ମାର ଯନ୍ତ୍ରବିଶେଷ। ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମନ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ସର୍ବଦା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଅଛି। ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ କେତେବେଳେ ସମୁଦାୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଲଗ୍ନ, କେବେ ବା ଗତି କରେ, ପୁଣି କେତେବେଳେ କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ସଂଲଗ୍ନ ନଥାଏ। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର ଶବ୍ଦ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ଶୁଣୁଅଛି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମିଳିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବି ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଅଛି ଯେ ମନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କ ମନ ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ରହିପାରେ। ମନର ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଏହି ଶକ୍ତି ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶ ଦେଖିପାରେ। ଏହି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା ହିଁ ଯୋଗୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମନର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଅଛି ତାହା ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ କେବଳ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏହା କୌଣସି ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଫଳ ମାତ୍ର। ଆଧୁନିକ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପଣ୍ଡିତଗଣ କହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଦର୍ଶନର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚକ୍ଷୁ ନୁହେଁ, ତାହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ନାୟୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅନ୍ୟ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ପୁନଶ୍ଚ କହନ୍ତି, ମସ୍ତିଷ୍କ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ, ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ। ସାଂଖ୍ୟଗଣ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସାଂଖ୍ୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରୁ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭୌତିକ ଦିଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ କଥା ଏକ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆମର ଗବେଷଣାର କ୍ଷେତ୍ର ଏହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯୋଗୀ ଏପରି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବେ। ଏହି ମାନସିକ ଅନୁଭୂତି ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ବିଷୟ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ବହିରିନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମ୍ବେଦନା କିପରି ସ୍ନାୟୁ ମାର୍ଗରେ ଭ୍ରମଣ କରେ, ମନ କିପରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, କି ଉପାୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଗମନ କରନ୍ତି, ପରିଶେଷରେ କିପରି ଭାବରେ ତାହା ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ଏସବୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପ୍ରୟୋଜନ। ଆମେ ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କଲେ ଉକ୍ତ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିବା। ରାଜଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ। ଆହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦ୍ୱାରା ମନ ଖୁବ୍ ପବିତ୍ର ରହେ। ଏହିପରି ଆହାର କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପଶୁଶାଳା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଆହାର ସହିତ ଶରୀରର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାହା ବୁଝି ହୁଏ। ହସ୍ତୀ ଅତି ବୃହତ୍ ଆକାର ଜନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରକୃତି ଅତି ଶାନ୍ତ। ପୁଣି ସିଂହ ବା ବାଘର ପିଞ୍ଜରା ନିକଟକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ, ସେମାନେ ଅସ୍ଥିର, ଚଞ୍ଚଳ। ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଆହାରର ତାରତମ୍ୟ ହେତୁ
ସ୍ୱଭାବରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ତାହା ସବୁ ଆହାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଏହା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଯଦି ଉପବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ତୁମର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ଦୈହିକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ପୁଣି କେତେ ଦିନ ପରେ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାପରେ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଲୁପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତି ବିଚାର କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେଥିପାଇଁ ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧନାରେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏତେ ସାବଧାନତାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିବ ନାହିଁ। ଚାରା ଗଛ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ବଢ଼ୁଥାଏ ସେତେ ଦିନ ଏହାର ଚାରିଆଡ଼େ ବାଡ଼ ଦେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, କାଳେ ଏହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗଛ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ବାଡ଼ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତାହାର ଆକ୍ରମଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଭଳି ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗୀ ଅଧିକ ବିଳାସ ଓ କଠୋରତା ଉଭୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉପବାସ ଅଥବା ଶରୀରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଲେଶ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୀତାକାର କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜକୁ ଅନର୍ଥକ କ୍ଲେଶ ଦିଅନ୍ତି ସେ କେବେ ହେଲେ ଯୋଗୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତି ଭଜନକାରୀ, ଅତ୍ୟଧିକ ଉପବାସୀ, ଅଧିକ ଜାଗରଣଶୀଳ, ଅଧିକ ନିଦ୍ରାଳୁ, ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମପରାୟଣ ଅଥବା ଏକାବେଳକେ ନିଷ୍କର୍ମା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ହେଲେ ଯୋଗୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ରାଜଯୋଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତୁ।